ओम शांति 8/6/2026 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। परम शिक्षक शिव भगवान उवाच, मीठे बच्चे, यही सारा विश्व ईश्वरीय परिवार अटे। बाबा कहते मीठे बच्चे, यही सारा विश्व ईश्वरीय परिवार अटे। सेथिपाई गायन करुछन्ति, तुम मात पिता हम बालक तेरे। एबे तुमे माने वास्तविक भावरे ईश्वरीय परिवारर सदस्य होई जाइछ। आजिर प्रश्न, बाबांक ठारू 21 जन्मर पूरा संपत्ति नेबार सहज उपाय कौन? उत्तर, संगम जुगरे शिव बाबांकु निजर उत्तराधिकारी करे दियो। शरीर मन धन सहित समर्पित हो जाओ, तेबे 21 जन्म पाई पूरा संपत्ति प्राप्त हेब, अर्थात राजत्व मिलिजिब। बाबा कहउछन्ति, जेउ पिलामाने संगम जुगरे निजर पुरुणा सबुकिछि एन्श्योर अर्थात बीमा भुक्त करि दियन्ति, ताहा बदलरे मु सेमानंकु 21 जन्म पर्यंत सबु किछि देई थाए। गीत नयनहीन को राह दिखाओ। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाओ में। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, तुम्हारी नगरिया की कठिन डगरिया, तुम्हारी नगरिया की कठिन डगरिया, चलत चलत गिर जाऊं मैं प्रभु। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। पिलामाने गीत शुणिले। एही भक्त माने भगवानंकु डाकुछन्ति। भगवानंकु संपूर्ण रूपे न जानिथिबा कारणरू मनुष्य बहुत दुखी होई जाइछन्ति। भक्ति मार्गरे केते मुंड पिटुछन्ति। केवल एही जीवनर कथा नुहे, जेबेठारू भक्ति आरंभ होइछि सेबेठारू धक्का खाई आसुछन्ति। भारत रे ही देवी देवता मानकर राज्य थिला, जहाको स्वर्ग बा सत्य राष्ट्र कुहा जाउथिला। एबे भारत सत्य राष्ट्र अटे। भारतर महिमा सर्वाधिक, काहीकिना भारत परम पिता परमात्मांकर जन्मस्थान। परमात्मांकर असल नाम शिव। शिव जयंती पालन करुछन्ति। रुद्र अथवा सोमनाथ जयंती कुहा जाए नाही। शिव जयंती बा शिवरात्रि कुहा जाए। स्वर्गर स्थापनकर्ता एकमात्र हेभेनली गॉड फादर अटंती। एबे सबु भक्तमानंकर भगवान निश्चित जणे हेबा दरकार। समस्ते नयनहीन अटंती, अर्थात ज्ञानर चक्षु बा दैवी दृष्टि नाही। भगवान उवाच, मु तुममानंकु राजयोग शिखाउछि। श्रीमद् भागवत गीता हेउछि मुख्य। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत। एबे तुमको बुद्धिमान करा जाउछि। दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञानर तृतीय नेत्र देखाउछन्ति। वास्तवरे ज्ञानर तृतीय नेत्र तुम ब्राह्मण मानंकु मिलुछि, जहाद्वारा तुमे बाबांकु एवं बाबांक रचनार आदि मध्य अंतकु जानि जाउछ। वर्तमान समयरे समस्तंक पाखरे देह अहंकार अथवा पांच विकार रहिछि। सेथिपाई घोर अंधकार रे अछन्ति। तुम संतान मानंक पाखरे आलोक रहिछि। तुमर आत्मा सारा विश्वर इतिहास भूगोल को जानिगलाणी। आगरु तुमे समस्ते अज्ञान रे थिल। सतगुरु
ଜ୍ଞାନର ଅଞ୍ଜନ ଦେଲେ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ବିନାଶ ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ ସେହିମାନେ ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୂଜ୍ୟମାନେ ଆଲୋକରେ ଏବଂ ପୂଜାରୀମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ନିଜେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ, ନିଜେ ହିଁ ପୂଜାରୀ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୂଜ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂଜ୍ୟ କରାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପରମ ପୂଜ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ପରମ ପିତା ପରମ ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମା। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ପିତା ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ। ନିରାକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ପିତା କହୁଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା କିନ୍ତୁ ପରମ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା କୁହାଯାଉଛି। ସେହି ପରମ ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା ପରମ ଧାମର ନିବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ଇଂରାଜୀରେ ତାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମ୍ ସୋଲ୍ କୁହାଯାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛ। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଅଲଗ ରହେ ବହୁକାଳ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ପରମାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ରହିଲେ ବହୁକାଳ। ନା, ଏହା ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ଅଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଆତ୍ମା କହିବା। ଆତ୍ମା ତ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରେ ଆସୁଛି। ପରମାତ୍ମା ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଭାରତବାସୀମାନେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲ। ମାନବ ଜାତିର ପୂଜ୍ୟ ସବୁ ଦେବୀଦେବତାମାନେ ଥିଲେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିବାରର ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। ଗାୟନ କରାଯାଏ, ତୁମ୍ ମାତ ପିତା ହମ୍ ବାଲକ ତେରେ। ତେଣୁ ପରିବାର ହୋଇଗଲା ନା? ଆଚ୍ଛା, ଏକଥା ତ କୁହ, ତୁମେ ମାତା ପିତା କାହାକୁ କହୁଛ? ଏହା କିଏ କହୁଛି? ଆତ୍ମା କହୁଛି, ତୁମେ ମାତା ପିତା। ତୁମ କୃପାରୁ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମିଳିଥିଲା। ଆପଣ ମାତା ପିତା ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନର୍କ ବୋଲି ଭାବି ନେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କଂସ, ଜରାସନ୍ଧ, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଆଦି ଥିଲେ। ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ? ମୋର ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ତୁମେ ଭାରତରେ ହିଁ ପାଳନ କରୁଛ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ଶିବରାତ୍ରି। କେଉଁ ରାତ୍ରି? ଏହା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବେହଦର ରାତ୍ରି। ବାବା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସି ରାତ୍ରିରୁ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ନର୍କକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରାଉଛନ୍ତି। ଶିବରାତ୍ରିର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ତ ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ଶରୀରର ନାମ ବଦଳିଥାଏ। ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଶରୀରର କୌଣସି ନାମ ନାହିଁ। ମୋର ନାମ ଶିବ ହିଁ ଅଟେ। ମୁଁ କେବଳ ବୃଦ୍ଧ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଶରୀରର ଆଧାର ନେଉଛି। ଇଏ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ ବା ବ୍ରହ୍ମା ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ। ଏବେ ପୂଜାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବା ଉଚିତ ନା? ଶିବ ବାବା ହେଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ନିଜର ସୁଖ ଦୁଃଖର ଅଭିନୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲୁ। ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କରାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ହେ ଈଶ୍ୱର ଦୟାକର। ସାଧୁ ମଧ୍ୟ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏଠାରେ ଦୁଃଖ ଅଛି। ତେଣୁ ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଉଛି। ଅଥବା ଆମେ ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା ଅଟୁ, ଏହା ଭାବିବା ଭୁଲ। ଏବେ ତୁମେ କହୁଛ ଆମେ ଆତ୍ମା ପରମ ଧାମର ନିବାସୀ ଅଟୁ।
ପୁଣି ଦେବତା କୂଳକୁ ଆସିବୁ, ପୁନର୍ବାର 84 ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ନେବୁ। ଆମେ ଆତ୍ମା ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆସୁଛୁ। ଶିବ ବାବା ଜନ୍ମ ମରଣରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ଥିଲା। ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱରେ ଏଡୱାର୍ଡ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ଼ ଚାଲିଥାଏ, ସେହିପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଦି ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ଼, ଏହିପରି 8ଟି ବଂଶାବଳୀ ଚାଲିଥାଏ। ଏବେ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଖୋଲି ଯାଇଛି। ବାବା ଆସି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏହିପରି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଏତିକି ଏତିକି ଜନ୍ମ ନେଇ ଆସିଛ। ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଏକ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦେବତା, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଟୁ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ ହୋଇଛୁ। ଏହି ସହଜ ରାଜଯୋଗ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ମିଳୁଛି। କେହି ତ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜଧାନୀର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, କେହି ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀର। ସାରା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଆଧାରରେ ସେହି ପଦ ପାଇବେ। କେହି ଯଦି ପଚାରିବେ ଯେ ଏବେ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଯଦି ଆମର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ହୋଇଗଲା ତେବେ ଆମକୁ କି ପଦ ମିଳିବ? ତେବେ ବାବା ବତାଇ ପାରିବେ, ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆୟୁଷ ବଢ଼ିଥାଏ, ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ପତିତରୁ ପାବନ ହେବାର ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ପତିତ ପାବନ କହିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କିଏ? ଏ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସୁଛି। ଏହା ମୋର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଅଟେ। ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର କେତେ ବଡ଼ ଓ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ, ଏ କଥା ବାବା ବସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପୁଣି ସ୍ମାରକୀ ଆଦି ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପୂଜାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସୋମନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରନ୍ତି। ଭାରତ ତ ସତ୍ୟଯୁଗ। ତ୍ରେତାରେ ବହୁତ ସାହୁକାର ଥିଲା। ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅସରନ୍ତି ଧନ ଥିଲା। ଭାରତ ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଥିଲା। ଏବେ ତ ଭାରତ କାଙ୍ଗାଳ କଉଡ଼ିତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣି ବାବା ଆସି ଭାରତକୁ ହୀରାତୁଲ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। କାହାକୁ ବି ପଚାର, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କିଏ? କହିବେ ପରମାତ୍ମା। ସେ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି? କହିବେ ସେ ତ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ସାରା ବୃକ୍ଷ ଏବେ ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲାଣି। ନିଜକୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ କି ଆମେ ଏପରି ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାବା ମମ୍ମାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବୁ। ଏହା ହେଉଛି ହିଁ ପତିତ ଦୁନିଆ। ପବିତ୍ରତା ହିଁ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ଏବେ ତ ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ନା ସମ୍ପତ୍ତି, ନା ଖୁସି ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ମୃଗତୃଷ୍ଣା ସମାନ ରାଜ୍ୟ। ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର କାହାଣୀ ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ବିକାରୀକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦ୍ରୌପଦୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ଇଜ୍ଜତ ରକ୍ଷା କର। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଅଟନ୍ତି ନା? ଏହି କନ୍ୟାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଅଟନ୍ତି। ବାବା କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୀତିରେ ଲାଗିଥିବ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ ହୋଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସମାନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ମରିବାକୁ ହେବ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମନ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସବୁ ମରିବାକୁ ଯାଉଛ। ମୁଁ କାଳମାନଙ୍କର କାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ ନା? ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ ସେହିମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବେ। ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ ତ ପ୍ରଜାପଦ ପାଇବେ। ଏଠାକୁ ତୁମେ ଆସିଛ ରାଜ୍ୟ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ।
ଏହା ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। ଏଥିରେ ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧାର ତ କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଏହି ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଛି ରାଜପଦ ପାଇବା ପାଇଁ। ଯେପରି ପାଠପଢ଼ାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ବାରିଷ୍ଟର ହେବାକୁ ହେଲେ ପଢ଼ାଇଲା ବାଲା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ତୁମକୁ ଭଗବାନ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପରମଧାମ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସୁଛି। ପରମଧାମ କେତେ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ। ସେଠାରୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି। ତାଠାରୁ ତୀବ୍ର ଆଉ କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦେଉଛି। ଜନକଙ୍କର ଉଦାହରଣ ରହିଛି ନା। ଏବେ ତ ନର୍କ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ହୋଇଯାଇଛି। ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ୱର୍ଗକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବାବା ନର୍କର ବିନାଶ କରାଇ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ବାକି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ, ତାକୁ ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଛୋଟ ବଡ଼ କିପରି ହୋଇପାରିବ ଅଥବା କିପରି ଜଳିପାରିବ, ମରିପାରିବ? ଆତ୍ମା ହିଁ ହେଉଛି ତାରକା ସଦୃଶ, ଛୋଟ ବଡ଼ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ହେଉଛ ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ। ଈଶ୍ୱର ପିତା ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସୁଖର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ସେ ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ହିଁ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବୁ। ତୁମେ ଭାରତର ସେବା କରୁଛ, ପ୍ରଥମେ ତ ବାବାଙ୍କର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ତ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହୋଇଥାନ୍ତି ଅଥବା ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଗୁରୁ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ପିତା ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସବୁକିଛି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ। ତୁମର ମୂଲ୍ୟହୀନ ବସ୍ତୁ ମୋର, ମୋର ସବୁକିଛି ତୁମର। ଦେହ ସହିତ ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେ ସବୁକୁ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ମୁଁ ତୁମର ଆତ୍ମା ଓ ଶରୀର ଉଭୟକୁ ପବିତ୍ର କରିଦେବି ଏବଂ ପୁଣି ରାଜପଦ ମଧ୍ୟ ଦେବି। ତୁମ ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ତୁମେ ବଳି ଚଢ଼ାଇ ଦିଅ, ତେବେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ବାବା ଏ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋତେ ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରାଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମୋର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରାଉଛି। କେବଳ ତୁମେ ମୋ ମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲ। ଭଲେ ଧନ୍ଦା ଆଦି କର, ବିଦେଶ ଯାଅ, କିଛି ବି କର, କେବଳ ମୋ ମତରେ ଚାଲ। ଖବରଦାର ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାୟା ଘଡ଼ିକୁ ଘଡ଼ି ତୁମକୁ ହଇରାଣ କରିବ। କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲାଦି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଦେହ ସହିତ ଯାହା କିଛି ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ବାବାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ମାତା ପିତାଙ୍କର ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ପବିତ୍ରତାକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭୂତି କରୁଥିବା ଡବଲ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଭବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭବ କରି ନିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସିର ଡବଲ ପ୍ରାପ୍ତିର ନିଶା ରହିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ପ୍ରାପ୍ତି ସମାହିତ ଅଟେ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ବାବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି,
ଏଭଳି ପ୍ରାପ୍ତି ସାରା କଳ୍ପ ଭିତରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟର ପ୍ରାପ୍ତି ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଆଉ କେବେ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଡବଲ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ସ୍ଲୋଗାନ: ପରସ୍ପରର ସଂସ୍କାରକୁ ଜାଣିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳି ଚଳିବା ହିଁ ପରସ୍ପରର ସଂସ୍କାରକୁ ଜାଣିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଚଳିବା ହିଁ ଉନ୍ନତିର ସାଧନ ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ସରଳ କର ଏବଂ ସହନଶୀଳ ହୁଅ। ଯେଉଁମାନେ ସରଳ ଚିତ୍ତ ଅଟନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ହର୍ଷିତ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି। ହର୍ଷିତ ରହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ଝୁମିବା, ଜ୍ଞାନର ସ୍ମରଣ କରିବା ସହିତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ଝୁମିବା। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ହର୍ଷିତ ରହିବା। ଏଥିପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ପଣିଆର ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ରହି ମାୟା ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର କଣ୍ଢେଇ ଖେଳକୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ରୂପରେ ଦେଖ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମାତେଶ୍ୱରୀ ଜୀଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ମହାବାକ୍ୟ: ସଚ୍ଚା ପାତଶାହ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସଚ୍ଚା ହୋଇ ରୁହ। ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ପାଇଁ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଆଦେଶ ମିଳିଛି ଯେ ନିରନ୍ତର ମୋ ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ। ଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା। ଯୋଗର ଅର୍ଥ ଧ୍ୟାନ ନୁହେଁ। ଆମର ଏହି ରାଜଯୋଗ ଯାହାକି ଚାଲୁଥିବା, ବୁଲୁଥିବା, କାମଧନ୍ଦା କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହୁଏ, ଯାହାକୁ କି ଅଟୁଟ ଅଖଣ୍ଡ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ନିରନ୍ତର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ଯଦି ତାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ପାଳନ ନ କରିବ କିନ୍ତୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବ, ତାହେଲେ ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି, ଯେପରି କର୍ମ ମୁଁ କରୁଛି ମୋତେ ଦେଖି ତୁମେ ଅନୁସରଣ କରିଚାଲ, ନହେଲେ ମାୟାଠାରୁ ଚୋଟ ଖାଇବାକୁ ହେବ। ସତ୍ୟ ପାତଶାହଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟତାରେ ରୁହ। ଯାହା କିଛି ବି ମାୟାର ବିଘ୍ନ ହଇରାଣ କରୁଛି ତାହା ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମାୟା ଦୂରେଇ ଯିବ, ରାସ୍ତା ପରିଷ୍କାର ହେବ। ତାପରେ ତ ସେ ଯେଉଁଠାରେ ରଖିବେ, ଯେପରି ଚଲାଇବେ, ଯାହା ଖୁଆଇବେ, ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଫା ହୋଇଯିବ। ଏପରି ସାଥିରେ ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାହସ ଦରକାର। ଏପରି ମହାନ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଆତ୍ମା ବିଲକୁଲ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାହାରିବେ। ସେମାନେ ବିଜୟ ମାଳାରେ ଆସିବେ। ଆଉ ସବୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀମାନେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପ୍ରାପ୍ତି କରି ଯାଇ ପ୍ରଜା ହେବେ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି କରି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଯାଅ ନାହିଁ। ନିଜର ଇଚ୍ଛା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ସାହସ ରଖିଲେ ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ। ମାୟା ବିଘ୍ନ ପକାଇବ, କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରୁଛ, ତା ଅର୍ଥ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ କମ୍ ଅଛି। କିଛି ନିଜର ଧାରଣାରେ ମଧ୍ୟ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଏହା ତ ଆମ ନିଜର ଦୋଷ। ଏଥିରେ ଲୋକ ଲାଜ, କୁଳ, ମର୍ୟାଦାକୁ ତୁଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ତୁଟାଇବ, ତେବେ ଯାଇ ସତ୍ୟ ପାରଲୌକିକ ଦୈବୀ ମର୍ୟାଦା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଏହି ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ତ ବିନାଶ ହେବାର ଅଛି। ମୀରା ମଧ୍ୟ ଲୋକଲାଜକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଯାଇ ଗିର୍ଧରଙ୍କୁ ପାଇଲେ। ଯଦି ସେହି ଲୋକଲାଜକୁ ଆବୋରି ଧରି ରଖିବା, ତେବେ ଦୈବୀ ଦୁନିଆର ଶୋଭା ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏବେ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବାକୁ ହେବ। କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଯଥାର୍ଥ କ'ଣ? ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।